ओम शांति 2 ଜାନୁଆରୀ 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे भगवान तुमर साथी एवं रावण शत्रु अटे सेथिपाई तुमे भगवान को भल पाउछ एवं रावण को जलाउछ। भगवान तुमर साथी एवं रावण शत्रु अटे सेथिपाई तुमे भगवान को भल पाउछ एवं रावण को जलाउछ। प्रश्न केउं पिलामानंकु अनेकंकर आशीर्वाद स्वतः मिलिबारे लागिछि? केउं पिलामानंकु अनेकंकर आशीर्वाद स्वतः मिलिबारे लागिछि? उत्तर जेउं पिलामाने बाबांक स्मृति रे रही निजे पवित्र होई अन्यमानंकु निज परि करूछंती सेमानंकु अनेकंकर आशीर्वाद मिलि जाउछि। सेमाने बहुत उच्च पद प्राप्त करूछंती। बाबा तुममानंकु श्रेष्ठ करिबा पाई एकमात्र श्रीमत देउछंती। पिलामाने कौनसी भी देहधारीଙ୍କୁ मने न पकाई केवल मते ही मने पकाओ। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाबा आममानंकु ओम शांतिर अर्थ को बुझाई देइछंती। ओम अर्थात मु आत्मा एवं एहा मोर शरीर। आत्मा तो देखा जाए नहीं किंतु आत्मारे ही भल बा खराब संस्कार रहे। आत्मारे ही मन बुद्धि अच्छी शरीर रे बुद्धि नहीं। मुख्य हेउछि आत्मा। शरीर तो मोर। आत्मा को कहीं देखि पारंती नहीं। शरीर को आत्मा देखि थाए। आत्मा को शरीर देखि पारे नहीं। आत्मा बाहरी गले शरीर जड़ होई जाए। आत्मा को देखि हुए नहीं शरीर को देखी हुए। सेहीपरि आत्मार जी पिता जहाको ओ गॉड फादर कुहा जाए से मध्य देखा जाती नहीं। तांको केवल बुझी हुए जानी हुए आमे आत्मा सबु भाई भाई अटु। शारीरिक संबंध रे कुहा जीव ये भाई भाई बा भौणी भाई। वास्तव रे आत्मा माने तो भाई भाई अटंती। आत्मा मानकर पिता परम पिता परमात्मा। शरीरधारी भाई भौणी माने परस्पर को देखि पारंती। आत्मा मानकर पिता हेले जणे तांको देखि हुए नहीं। वर्तमान पुराना दुनिया को नुआ करिबा पई बाबा आसीछंती। सत्य युग को नुआ दुनिया कहा जाउथिला। कली युग को पुराना दुनिया कहा जाउछि जहा कि एबे परिवर्तन हेबाकू जाउछि। वास्तव रे पुराना दुनिया तो समाप्त हेबा दरकार ना। जेपरि पुराना घर भांगी नष्ट होई गले नुआ घर तैयारी हुए सेहीपरि एही पुराना दुनिया मध्य विनाश हेबाकू जाउछि। सत्ययुग परे त्रेता द्वापर कलियुग एही चारि युग परे पुणी प्रथम युग अर्थात सत्ययुग निश्चित आसिब। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति निश्चित हेब। सत्ययुगरे देवी देवता मानकर राज्य थिला। सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी सेमानंकु कुहा जाए जो माने कि लक्ष्मीनारायण वंशर एवं राम सीता वंशर अटंती। एक कथा तो बहुत सहजना। द्वापर युग एवं कली युगरे अन्य धर्म सबु आसंती। तापरे देवता माने जो माने कि दिने संपूर्ण पवित्र थिले सेमाने अपवित्र होई जांती जहाकु रावण राज्य कुहा जाए। रावण को वर्ष वर्ष धरी जलाई आसुछंती परंतु सी जळू नाही। तेणु ताको प्रति वर्ष जलाउछंती। सी समस्तंकर सबुठारु बड़ शत्रु। सेथिपाई ताकु जलाइबार नियम होई जाइछि। भारतर प्रथम नंबर शत्रु किए? प्रथम नंबर सांग एवं सदाकालर सुखदाता हेउछंती भगवान। सेथिपाई ईश्वरंकु साथी कुहा जाए ना। ए विषय गोटे कहानी भी अछि। तेणु भगवान हेले आम समस्तंकर साथी। रावण आमर शत्रु। भगवान जे कि आम समस्तंकर साथी तांको केबे भी केही जळाइबे नाही। सीए समस्तंकर शत्रु। तेणु 10 मुंडयुक्त रावण तैयारी करी ताको वर्ष वर्ष धरी जळाई आसुछंती। गांधीजी मध्य कहुथिले आमको रामराज्य दरकार कारण रामराज्य रे सुख अछि एवं रावण राज्य रे दुख। तेबे एसबु कथा एबे किए बुझाउछंती? पतित पावन बाबा। शिव हेले आम मानकर बाबा। ब्रह्मा हेउछंती दादा। बाबा हस्ताक्षर करने समय बाप दादा बोली लेखि थांती।
ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହୋଇଗଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରାଯାଏ। ପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସାକାର ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ନିରାକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ପୁରୁଣା ଶରୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ଦୁନିଆ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ରାବଣର ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ରାବଣ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଉ କେହି ଚଳାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାବଣ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାବଣ ହିଁ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଛି। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଅଛି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କାହା ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଖଣି ବାହାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, କହନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମକୁ ପାବନ କର। ଆମେ ଏବେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେବେ ବିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ରହନ୍ତି। ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ, ନା ଦେହ ଅଭିମାନ, ନା କାମକ୍ରୋଧ, 5 ବିକାର ହିଁ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ରାବଣକୁ ଜଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱର ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା? ଏବେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଥିଲା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଅଛି ଏବଂ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ପରନ୍ତୁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା, ଅପାର ସୁଖ ଥିଲା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱକୁ ହରାଇଛ, ତାହା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ମୋର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କେବଳ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏବେ ମୋର ଗଳାର ମାଳା ହେବ, ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାର ମାଳା ହୋଇଯିବ। ମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ରହିଛି। ମୋ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହିମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ କ୍ରମାନୁସାରେ ଗଦିରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ସାରା ମାଳା ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି ଭାରତକୁ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ରହିଯାଉଛି। ତାହା ହେଲା ରୁଦ୍ରମାଳା ଏବଂ ଏହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳାକୁ ରୁଦ୍ରମାଳା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମାଳାକୁ ବିଷ୍ଣୁମାଳା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ, ପରମଧାମ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଆକାର ବାସ୍ତବରେ ଅଣ୍ଡା ପରି ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେଠାରେ ରହୁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଧାମ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଚାଲିଯିବୁ, ପରନ୍ତୁ କେହି ବି ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଥିବେ। ତୁମେମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ପୁନଃ କ୍ରମାନୁସାରେ ଚକ୍ର ଚାଲିବ। ତୁମେମାନେ ଗୀତରେ ଶୁଣିଲ ନା, ଆଖିର ବହ ଦିନ ଆୟା ଆଜ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଭାରତବାସୀ ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଅଲଫ ବାବା, ବେ ବାଦଶାହୀ। ଅଲଫଙ୍କୁ ବାଦଶାହୀ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ରାବଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ପାବନ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ କିପରି ପତିତରୁ ପାବନ, ପାବନରୁ ପତିତ ହେଉଛ? ସେହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା, ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାବନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ସମସ୍ତେ ନେଇଥାନ୍ତି ନା? ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରି ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖୁଛ, ସେସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଫଲ ଅଫ୍ ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ପତନ, ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନର ଏହା ଏକ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଭାରତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଫଲ ଅଫ୍ ଭାରତ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା କେତେ ସହଜ, ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ କେବେ ଆସୁଛି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅଲଫ ଏବଂ ବେ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସମୟ ଆସିବ, ଏତେ ହଙ୍ଗାମା ହେବ ଯେ ବିଦେଶରୁ କେହି ବି ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭାରତ ଭୂମି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହିଯିବେ। 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିପାରିବେ। ଭାରତ ଭୂମି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଏଠାରେ ବାବା ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗୀତାରେ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେବା କାରଣରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହିମା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ଦୁଃଖରୁ ଲିବରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ସେହି ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମ ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏକଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ।
ଏବଂ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବ ତେବେ ବହୁତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତି ପାଦରେ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତି ପାଦରେ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ସର୍ବଦା ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ସର୍ବଦା ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରି ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରି ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ସାଥୀ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଛ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ହଲଚଲରେ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷଣରେ ବୁଦ୍ଧି ଟଳମଳ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର, ପରଖିବାର ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅତି ସହଜରେ ମାୟାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ବିଜୟୀ କରିଦେଉଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ରାଜଯୋଗୀ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରରୁ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବିସ୍ତାରରୁ ସାରକୁ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଜଯୋଗୀ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରରୁ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବିସ୍ତାରରୁ ସାରକୁ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।